تو پہلی بات متقین کے اوصاف، اللہ نے متقین کے اوصاف قرآن مقدس میں ذکر کرتے ہوئے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ذکر کیا۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء، متقین کے اوصاف یہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خوشی میں اور تکلیف دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو دباتے ہیں۔ اگر ان کو غصہ آ جائے تو اس غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ شریعت کی حدود میں رہتے ہیں۔ کسی نے تکلیف دی، غصہ آیا، قادر ہیں کہ اس سے بدلہ لے لے لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ متقین کی علامات۔ تیسرا فرمایا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ کسی نے تکلیف دی، غصہ آیا، غصہ آ گیا، اس پر قادر تھے، صرف خاموش نہیں رہے بلکہ معاف کر دیا، درگزر کیا۔ فرمایا چوتھی علامت واللہ یحب المحسنین، چوتھی علامت یہ ہے صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف سے تکلیف دینے والے کو عنایت کر دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کرتا ہے، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں اور اس سے انتقام لے سکتے ہیں، دبا جاتے ہیں، معاف کر جاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ متقین کی علامات ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر متقین کی علامات 171 میں ذکر کی۔ من آمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، والکتاب والنبیین، قرآن پر اور آخری نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ نے متقین، پرہیزگار اللہ کے ہاں کون ہیں؟ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی محبت کے باوجود، ایک مطلب مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور مسلمان قیدیوں کو چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب وآت المال علی حبہ، اللہ مال دیتے ہیں اس اللہ کی محبت، ذاتی کوئی نفع مقصود نہیں ہوتا کہ آج میں اس کے کام آؤں گا، کل یہ میرے کام آئے گا، میں اس کے کام آؤں گا، اس پہ خرچ کروں گا، یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، یہ میرا اچھا تذکرہ کرے گا۔ وآت المال علی حبہ، یہ اپنا مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں قریبی رشتہ دار پر، بہن بھائیوں پر، چچا تایا پھوپھی پر، والدین پر، والیتامی، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والا جو محتاج اگر آ کے سوال کرے اس پر، اور مسلمان قیدیوں کو چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں۔ دنیاوی نفع کوئی نہیں ہوتا، صرف علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ، متقین کی علامات نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ تکلیف کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، لڑائی کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں، پیٹھ دکھا کر بھاگتے نہیں۔ فرمایا اولئک الذین صبروا، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اولئک هم المتقون، پرہیزگار۔ ہم کہتے ہیں روزے رکھو، پرہیزگار ہو جاؤ گے، پرہیزگار بننے کے لیے تمہیں روزے رکھوائے، تم نے روزے رکھے لیکن تمہارے اندر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوئی، روزے رکھے لیکن دل سخت ہے، روزے رکھے ہاتھ بند ہے، روزے رکھے نماز بوجھ ہے، روزے رکھے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، روزے رکھے مسافروں کے ساتھ ہمدردی نہیں، روزے رکھے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ فرمایا تم نے روزے رکھے ہیں، مقصد نہیں پایا، تم نے بھوک برداشت کی ہے، تم نے پیاس برداشت کی ہے، تمہیں تھکاوٹ پہنچی ہے، ملا کچھ بھی؟ ملے گا تب
جب یہ خوبیاں ہوں گی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ جل شانہ اما نوالہ نے قرآن مقدس کے اندر متقین کی اوصاف ذکر کیے۔ لوگوں، ہم کہتے ہیں روزے کے ذریعے پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کی علامات سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک میں اللہ نے بیان کی۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ یہ 4 خوبیاں تیرے اندر ہیں تو متقی۔ فرمایا پہلی، قبل ذالک محسنین، نیکی کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ساری رات سو کر نہیں گزار دیتے، رات کا تھوڑا حصہ سوتے ہیں، اکثر حصہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، ساری رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کے بعد جب سحری کا وقت آ جائے، تہجد کا وقت آ جائے، فجر کا وقت آ جاتا ہے، یہ نہیں کہتے میں نیک ہوں، یہ ساری رات سویا رہا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ جملے نے جڑے سی اپنی زبانہ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، لوگوں کو رمضان دی بھی قدر نہیں کرتے، ستے رہندے نے۔ حقارت سے کہتے ہیں، غمخاری سے کہو تو کوئی بات نہیں، حق، لیکن غمخاری سے جس نے کہنا ہوتا ہے نا، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حقارت سے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنی عبادت پر، رات کے پہر میں قیام پر فخر نہیں کرتے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، جب سحری کا وقت، ساری رات کھڑے ہونے کے بعد جب صبح ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا نہیں کیا، معافیاں مانگتے ہیں، اللہ مجھے محروم نہ کر دینا قیام سے، مجھے محروم نہ کر دینا قرآن کی تلاوت سے، مجھے محروم نہ کر دینا ذکر سے۔ اللہ میں حق نہیں ادا کر سکا، یہ گناہ ہوا۔ جس طرح قیام کرنا چاہیے تھا، جس طرح تلاوت میں رات گزارنی چاہیے تھی، جس طرح دعا میں رات گزارنی چاہیے تھی، جس کیفیت کے ساتھ گزارنی چاہیے تھی، اللہ میں وہ کیفیت حاصل نہیں کر سکا، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے مال دیا، یہ نہیں کہتے میں نے کمایا، یہ نہیں کہتے سارا میرا، زکوٰۃ سے بچنے کی ترکیبیں نہیں سوچتے۔ وفی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، للسائل، اس کے لیے جو رشتہ دار ضرورت مند ہو آ کر مانگ لے اس کو بھی دیتے ہیں، جو خوددار ہو آتا نہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے میری بہن کے حالات ٹھیک نہیں، میرے خالو کے، چاچا کے، ماموں کے حالات ٹھیک نہیں، میرے ساتھ والے محلے دار بھائیوں کے حالات ٹھیک نہیں، والمحروم، خاموشی سے جاتے ہیں اور جا کر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ متقین ہے، یہ پرہیزگار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف ذکر کیے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ جل شانہ اما نوالہ نے متقین کی اوصاف سورۃ قاف کی آیت نمبر 31 سے 34 میں ذکر کیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بڑا عجیب انداز ہے۔ جنت قریب لی جائے گی، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جنت متقین کے قریب ہوگی، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا، لکل اواب، ہر عاجزی کرنے والے کے لیے، حفیظ، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے حکموں کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا تھا، حفیظ، جو اپنے نفس کی نگرانی کرنے والا تھا، حفیظ، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا تھا، شریعت کے احکام کی حفاظت کرنے والا، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، زندگی اس نے اکڑ کر نہیں گزاری، زندگی اس نے تکلیفیں دے کر نہیں گزاری، زندگی اس نے ظلم کے ساتھ نہیں گزاری، زندگی اس نے بے حیائی کے ساتھ نہیں گزاری، زندگی اس نے لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزاری، زندگی اس نے گزاری، جان ہوا، شعور حاصل ہوا، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا،
कमाल भी था, इल्म भी था, ओहदा भी था, माल भी था, दौलत भी थी, सरदारी भी थी, सब कुछ था, लेकिन बिक़ल्बि मुनीब, ये मुनीब दिल के साथ था, ये झुकने वाला था, ये हक की तलाश वाला था, ये हक की तरफ दौड़ने वाला था, ये हक को कबूल करने वाला था, ये अमाले सालेहा की दौड़ में लगा रहने वाला था। वजा बिक़ल्बि मुनीब, ये मुतकब्बिर दिल नहीं था, मुनीब और आजिज़ी वाला दिल था। मुनीब दिल किसको कहते हैं? जिसके सामने सही बात आ जाए वो उसको तस्लीम कर ले, उसे मुनीब कहते हैं। मुतकब्बिर, जिसके सामने सही बात आए फिर भी उसको कबूल ना करे, उसे मुतकब्बिर कहते हैं। हम सिर्फ मुतकब्बिर समझते ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਲੜਾਈ ਕਰੇ, ਆਖੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਤਕੱਬਿਰ ਆਨੇ ਆ। मेरे भाई, शरीयत ने मुतकब्बिर की तारीफ की है, अल किब्रु बतरुल हक, हक बात को छोड़ देना, इनकार करना, हक बात को छोड़ देना वो मुतकब्बिर है दोस्तों। और मुतकब्बिर अल्लाह का पसंदीदा नहीं है, अल्लाह का पसंदीदा तो मुनीब है, अल्लाह का पसंदीदा मुनीब। मुझे और आपको देखना है हम मुतकब्बिराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं या मुनीबाना ज़िंदगी गुजार। मुनीब मुत्तकी है, मुतकब्बिर मुत्तकी नहीं। मेरे और आपको देखना है हम इनाबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या मुतकब्बिराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फरमाया वजा बिक़ल्बि मुनीब उदखुलूहा युक़ालू। अब ये ज़िंदगी गुजार के चला गया, ज़िंदगी गुजार के चला गया, जब ये मौत आई इसको कहा जाए उदखुलूहा बिसलाम, तो ज़िंदगी में सलामती के साथ रहा, अब आखिरत में तेरे लिए सलामती ही सलामती है। दुनिया में सलामती के साथ तूने ज़िंदगी गुजारी, लोग तुझसे सलामत रहे, तूने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया, माल नहीं खाया, अल्लाह के हकूक़ में सलामती के साथ रहा, नमाज की अदायगी की, ज़कात अदा की, आँखों की हिफाजत की, उदखुलूहा बिसलाम। अब दोज़ख के अज़ाबों से भी तू सलामत है, हिसाब की सख्ती से तू सलामत है, मैदान माशर की सख्ती से तू सलामत है, पुल सिरात की सख्ती से तू क्या है, उदखुलूहा बिसलाम। अब तू सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, इसी तरह अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान मुक़द्दस के अंदर तक़वे के तकाज़ों को ज़िक्र किया कि मुत्तकीन कौन है। और अगर कोई शख्स ये कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो उसको देखो उसमें ये अलामत है। अगर ये अलामत है तो वाकई अल्लाह से डरता है, और अगर ये अलामत नहीं है तो झूठ कह रहा है। हम सारे कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? अब ज़रा कुरान पढ़िए, कुरान किन को कह रहा है कि ये अल्लाह से डरने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। उमर फ़ारूक ने, ज़ैद ने, अमर बकर ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ये कह रहे अल्लाह से डरते हैं, तो इसको कहो फिर जब तू अल्लाह से डरता है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरने वाला झूठी बात नहीं कहता, अल्लाह से डरने वाला टेढ़ी बात नहीं कहता, अल्लाह से डरने वाला बुरी बात नहीं कहता, अल्लाह से डरने वाला गलत बात नहीं कहता। क़ूलू क़ौलन सदीदा, अगर अल्लाह से डरते हो तो तकवे का तकाजा ये है फिर सीधी बात करो। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह एक ने कहा अल्लाह से मैं डरता हूँ, अल्लाह कहते फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से जो डरेगा वो नबी की इताअत करेगा। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन ये देखना है मैं नबी की इताअत कर रहा हूँ कि नहीं की। अगर मेरी सारी जिंदगी नबी के पीछे है तो मैं सच्चा, और अगर मेरी जिंदगी नबी की जिंदगी के मुखालिफ है तो मैं ये कहने में झूठा। इसी तरह फरमाया फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन वत्तकुल्लाह, तकवे का एक तकाजा ये है जो अल्लाह से डरेगा वो हलाल खाएगा, हराम नहीं खाएगा। एक कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, रिश्वत भी लेता है, अल्लाह से डरता हूँ मिलावट भी करता है, अल्लाह से डरता हूँ बेईमानी भी करता है, अल्लाह से डरता हूँ झूठ भी बोलता है, अल्लाह से डरता हूँ गलत कमाइयां भी करता है, कर्ज लेकर अदा नहीं करता। तो फरमाया जो अल्लाह से डरने वाला है
फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन वत्तकुल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा वो हलाल खाएगा, वो हराम नहीं खाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। साहिब ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह फरमाते इसकी मजलिस देख, इसकी यारियां देख, इसके ताल्लुकात देख। वकूनू मअस्सादिकीन, जो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं तो देख वो किन लोगों के साथ बैठता है, उसके शब रोज किन के साथ गुजरते हैं। नेक लोगों के साथ अगर बैठता है, नेक लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, नेक लोगों जैसा है तो अल्लाह से डरता है, और अगर वो नेक लोगों जैसे अमल नहीं करता तो अल्लाह से डरने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसी तरह फरमाया तकवे का तकाजा, अल्लाह से डर का तकाजा ये है, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। जो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं, और ये मुखातब पता किसको की है? ये मुखातब अल्लाह ने अपने नबी को किया है। या अय्युहन नबी, ऐ नबी अल्लाह से डरिए। और अल्लाह से डरने का तकाजा क्या है? ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिर और मुनाफिक के पीछे नहीं चलना, उस जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी। ओहो, या अल्लाह से डरते हैं। फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। जो कहे अल्लाह से डरता है, आपस में भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ तल्लुकात ही ठीक नहीं है, वो अल्लाह से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता होगा उसके अपने तल्लुकात ठीक हो जाएंगे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। और अगर दो भाइयों की आपस में नाराजगी हो गई होगी तो फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अल्लाह से डरने वाला आपस में लड़ाइयां नहीं करवाते, अल्लाह से डरने वाले लड़े हुओं को जोड़ते हैं। मुझे और आपको देखना है, हम बाज़ औक़ात घरों में ऐसी बातें कर देते हैं जिससे लड़ाई हो जाती है। फिर पता क्या, सच ही बोले जो साहब कई सच नहीं बोलने वाले होंगे। नबी मुकर्रम ने फरमाया झूठ बोल के सुलह होंदी होवे ना तो झूठ बोल के सुलह करवा दियो। जे सच बोल के लड़ाई होंदी होवे ते लड़ाई उत्थे चुप रहो, सच ना मैं तो सच ही बोलिया। पुछ लो आपां कोल गालां नहीं सी कढ़दी पई तैनूं। मैं आप फोन ते गल्लां सुनियां ने, लगी सी अद्धा घंटा साडे पूरे घर दीयां खबरां दित्तियां ने इन्ने अपनी मां नूं। पुछ लो, मैं अल्लाह दी कसम मैं रोजे ना ला, वुजू ना ला, तलावत करके आई हाँ, मैनूं की लोड़ है झूठ बोलन दी। कुरान कहता है ये मुत्तकी नहीं है, ते इन्हें थकावट लईए, इन्हें भुख कट्टीए ते थकावट लईए। अगर इहदे ते रोजे दा असर हुंदा ना यह काम ना करदी बल्कि लड़ाई कर सुलह करवानी। फासली ओदे दिल विच जिहड़े खदशात सन ना, जिहड़ी फोन ते अगे दसन डईए उन्हां दी कर्मा वाली नहीं, तू एवें खदशात पालन डई आ, अम्मी ते तेरे नाल बेतहाशा प्यार करदे ने। फासलिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ। वत्तकुल्लाह, तब मानूंगा तुम अल्लाह से डरते हो, तब मानूंगा तुम परहेजगार हो। तुम लड़ाइयां करवाओ और कहे हम परहेजगार हैं, अरे नहीं, लड़ाइयां करवाने वाले परहेजगार नहीं होते, लड़ाइयां सुलह करवाने वाले परहेजगार होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ने फरमाया अगर कोई ये कहता है मैं मुत्तकी हूं, मैं परहेजगार हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं, तो उससे उसकी जिंदगी को देखो। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून अतदऊन बअलम व तज़रून अहसनल खालिक़ीन अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। अल्लाह ने पैगंबर का जिक्र किया, इलियास पैगंबर का जिक्र किया। बेशक इलियास पैगंबरों में से हैं। जब उन्होंने कहा था अपनी कौम को अल्लाह से डरो, कौम को क्या कहा था? अल्लाह से डरो। अल्लाह आपसे डरने का तकाजा क्या है? तो आगे जिक्र किया अल्लाह से डरने का तकाजा यह है बंदा सिर्फ अल्लाह को पुकारे, किसी और को। तकी कौन है? जो दर दर पे जाके सजदे करे? अरे बाबा नहीं, तकी नहीं। जो गैरुल्लाह से मदद मांगे माफौकल असबाब? नहीं। जो मंदिरों में जाके देवी और देवता को पुकारे, उससे मदद मांगे, वो भी मुत्तकी नहीं। जो गिरजे में जाकर हजरत ईसा से मदद मांगे, वो भी मुत्तकी नहीं। जो गिरजे में जाकर बीबी मरियम से मदद मांगे, वो भी मुत्तकी नहीं।
पंजा साहब जाकर हजरत गुरु नानक साहब, बाबा गुरु नानक साहब से मदद मांगे और उनको पुकारे, वो भी मुत्तकी नहीं। जो ननकाना में जाकर वहां पे उनकी कोई इबादत वाला अमल करे, वो मुत्तकी नहीं। करतारपुर में जाकर कोई ने वो अमल करे जिसमें बाबा गुरु नानक की प्रस्तश हो, इबादत हो, पुकार हो, नजर हो, न्याज हो, वो मुत्तकी नहीं है। मुत्तकी वो है जो सिर्फ अल्लाह को पुकारे। यहां तक आप मेरे साथ थे, मुझे बड़ा यकीन है, लेकिन हम मुत्तकी तब बनेंगे जब हम भी अल्लाह को पुकारेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को नहीं पुकारेंगे, अब्दुल्ला शाह गाजी को नहीं पुकारेंगे, अली हजवेरी को नहीं पुकारेंगे, इमाम काजिम को नहीं पुकारेंगे, हजरत हुसैन को नहीं पुकारेंगे, हजरत हसन को नहीं पुकारेंगे, हजरत अली को नहीं पुकारेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अगर मुत्तकी बनना है तो सिर्फ और सिर्फ किसको पुकारना होगा? अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने बाबा गुरु नानक को पुकारा, मुत्तकी ना रहे, मुशरिक हो गए। ईसा को पुकारा, मुत्तकी नहीं हुए, मुशरिक हुए। और इसी तरह हजरत मूसा को पुकारा, मुत्तकी ना रहे, मुशरिक हो गए। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर हमने अल्लाह के अलावा हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, हजरत अली हजवेरी को, पीर फरीदुद्दीन गंजशक्कर को, हजरत सुल्तान बाहू को, कसे बाशद अल्लाह को छोड़कर मा फौकल अस्बाब किसी को पुकारेंगे, कुरान कहता है वो मुत्तकी नहीं है। अतदऊन बालन व तदरून अहसनल खालिकीन, पैगंबर ने कहा था तुम बाल को पुकारते हो, उस कौम का माबूद, झूठा माबूद बाल था, जैसा कि हमारे झूठे माबूद पीर फरीदुद्दीन है, अब्दुल्ला शाह गाजी है, अली हजवेरी हैं, शाहदौले हैं, ये हमारे झूठे माबूद हैं। पैगंबर कह रहे हैं मुत्तकी तब बनोगे जब तुम अल्लाह को पुकारोगे। और वतज़रून अहसनल खालिकीन, और नादानो उस जात को छोड़ देते हो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। अल्लाह के मुनकिर हैं, दुनिया में हैं कि नहीं? जवेद अख्तर वो भी अल्लाह का मुनकिर है बेचारा। अल्लाह उसको ईमान की, तो जिसका नाम मुसलमानों वाला है कम अज़ कम वो तो ईमान वाला हो जाए। ये दुआ किया करे, ये भाइयों दुआ किया करे। ये जो मैं बयान करता हूँ मैं किसी मसलक की नहीं वो आबियारी करता, मैं कुरान की दावत देता हूँ। दिल में तड़प रखिए, जिसका नाम मुसलमानों वाला है उसका अकीदा भी मुसलमानों वाला हो, जिसका नाम मुसलमानों वाला है उसका किरदार भी मुसलमानों वाला हो। ज़ुबान को हला लिया करें, अल्लाह की कसम बिगड़ेगा कुछ नहीं, बन सब कुछ जाएगा, सब कुछ बन। तो लेंगे आज के बाद दुआ किया करेंगे, अपनी दुआओं में इस जुमले का इजाफा करेंगे, ए रब्बे करीम जिसका नाम मुसलमानों वाला है ना उसका ईमान भी मुसलमानों वाला कर दे, उसके अखलाक भी मुसलमानों वाले कर दे, उसका किरदार भी मुसलमानों वाला कर दे, उसकी कमाई भी मुसलमानों वाली कर दे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो फरमाया हजरत इलियास ने कहा अहसनल खालिकीन को छोड़ते हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अल्लाह के मुनकिर मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता ये जो जिस्म बना ये गलत बना है। अल्लाह का मुनकिर भी नहीं कह सकता। नक इत्थे बजाई इत्थे होना चाहिए सी। इन्हां कोल वैसे पूछना चाहिए ये किंज बने हैं, ये किस तरह बने हैं? वो कहेगा अपने आप बने हैं। वो कोल पूछी कुर्ता किंज बने हैं? जवेद साहब जो कुर्ता पहना वो कैसे बना? कहता है बाजार गया, खरीदा, दर्जी को दिया, फिर साइज दिया, सिला, नलकी लगी, मशीन लगी, हाथ लगे, फिर बना। तो उसको कहा जब एक कुर्ता, और ये कुर्ते का कपड़ा कैसे बना जरा वो भी देख। रुई हुई, फिर मशीनों पे चढ़ी, फिर धागा बना, फिर धागे कटते 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 खास किस्म का धागा बना, फिर वो मशीन धागे चढ़े मशीनों पर, फिर जाके कपड़ा बना। और जब एक कपड़ा बनते हुए से लेकर कुर्ता बनने तक 200 के करीब हाथ लगे, ये तू खुद ब खुद ही बन गया नादान, तू खुद ब खुद बन गया और तेरे जिस्म का कुर्ता खुद ब खुद नहीं बना। तो मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह के मुनकिर हैं, लेकिन ये अल्लाह का मुनकिर भी नहीं कहता। अख इत्थे दी बजाय जरा इत्थे लग जाती तो बेहतरीन होनी सी। है कोई? ये हाथ इधर है, ये उंगलियां जरा उंगलियां 3 को उंगलां इत्थे लग जांदियां ना, जरा पिछों खुरक लेंदे बेहतर सी। है कोई? है नहीं है ना?
اور یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ ٹھیک ہے، کوئی انکاری نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس اللہ کو چھوڑ کر اس اللہ کو تیری دکان چلانے کے لیے طاقت نہیں تھی؟ او ظالم، جس اللہ نے تجھے یہ بنا دیا، تیرے باپ کو پیدا کیا، تیرے دادے کو پیدا کیا، تیری دادی کو پیدا کیا، تیری ماں کو پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، اب تیری اولاد نہیں ہو رہی، ادھر ادھر جانے لگ پڑا۔ صبر کر، مل جائے تو الحمدللہ پڑھ، نہ ملے تو بھی الحمدللہ پڑھ۔ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور، جس نے تیرا دادا پیدا کیا تھا، جس نے تیرا باپ پیدا کیا، جس نے تیری ماں پیدا کی، جس نے تیری دادی پیدا کی، تجھے بھی وہ دے گا۔ نہ کسی مندر سے ملے گی، نہ کسی گرجے سے ملے گی، نہ کسی دربار سے ملے گی، نہ کسی قبر والے سے ملے گی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ نبی نے یہی کہا تھا، وَأَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اللہ، وہ اللہ ہے، ربکم، جو تمہیں پالنے والا، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، تمہارے آباء و اجداد، تمہارا پہلے باپ کا نام آدم، آدم کو بھی پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو پھر دعا اور پکار کس کی؟ نظر نیاز کس کی؟ سجدے پھیرے کس کے؟ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر متقی بننا ہے تو پھر عبادت کس کی کرنی ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب متقی بن جائیں گے اللہ کیا دیں گے؟ اگلا بات، متقی بنیں گے، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ متقی بن جاؤ، سورۃ طلاق آیت نمبر 2-3۔ جب تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے لیے ساری تنگیوں سے راستے نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ، اللہ تمہیں اس جگہ سے رزق دے گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہاری تنگیوں کو دور کر دے گا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہارے حالات سنوار دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا ہم اس کو دنیا کے عذابوں سے بھی بچائیں گے، آخرت کے عذابوں سے بھی بچائیں گے۔ اور یہی متقی آدمی جب اس کا وقت قریب آئے گا، موت کا وقت قریب آئے گا، تو متقی کی موت کیسے آئے گی اللہ نے وہ بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر متقی کی موت کا بھی ذکر کیا ہے کہ متقی کی موت ایسے نہیں آئے گی، معمولی نہیں، متقی کی موت بڑی ٹوروں کے ساتھ ہے، بڑے انداز کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور کیا ہی خوب وہ آخرت کا گھر متقین کے لیے ہے۔ وہ کیسا ہے جو متقین کو گھر ملے گا؟ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، اس کے لیے باغات ہوں گے ہمیشگی کے، ہمیشہ اس میں رہے گا، نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ چاہے گا، ساری چیزیں ہوں گی وہ چاہے گا۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ یہاں پہ اربوں پتی بھی ڈرتا ہے خسارے میں جا کر ککھ پتی نہ بن جاؤں۔ فرمایا جو تجھے جب تقوی کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جائے گا، تجھے جو رزق دیا جائے گا کبھی ختم نہیں ہوگا، جو رزق دیا جائے گا کبھی ختم نہیں ہوگا، جو چاہے گا ملے گا۔ آج بندے کے پاس گاڑی کھڑی ہوتی ہے 5 کروڑ کی گاڑی، لیکن صاحب گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، صاحب ویل چیئر پر بیٹھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے کتنے بندے آپ نے دیکھے ہیں؟ صاحب کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ بہت بڑا محل بنایا، مکان بنایا، 3 کنال کا واک کرنے کے لیے گھر میں گراؤنڈ بنایا، لیکن صاحب اس میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، صرف بابا جی کو، چاچا جی کو
व्हील चेयर पर लाकर पैम्पर लगाकर बाग में बैठा दिया जाता है, बस हसरत से अपने घर की ईंटों को देखते हैं। अल्लाह कहते हैं तकवा इख्तियार कर, तकवा इख्तियार कर। जब तू तकवा इख्तियार करके मेरे पास जाएगा ना, तो तेरे साथ ऐसा मामला नहीं होगा, बल्कि तेरे लिए सारी नेमतें होंगी। मा यशाऊन मिम्मा यश्तहुन इन्नल मुत्तकीन फ़ी ज़िलालिन व अयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहुन कुलू वशरबू हनीअम। दुनिया में क्या होता है, है साहब ऐ नहीं खाना, है साहब ऐ नहीं पीना। अल्लाह कहता है तकवा इख्तियार कर, मेरे पास आ, मैं कहूँगा कुलू वशरबू, पी पी, शराब पी, दूध पी, शहद पी, कुलू वशरबू हनीअम। आज दुनिया के अंदर जो शराबी लोग हैं, अल्लाह सबको महफूज फरमाए, ये बहुत बड़ी लानत है। ये जब पीते हैं ना, पहला पैक पीते हैं तो लज्जत और होती है, दूजे पैक दी वार कफीयत होर हो जाती है, तो पंजवें पैक दी वार पेशाब आउंदा अपने मूत्र ते डिगदे ने। कुलू वशरबू हनीअम। लेकिन जो जन्नत की शराब होगी, पहला पैक चढ़ाएगा लज्जत और होगी, दूसरी दफा लज्जत और होगी, तीसरी दफा लज्जत होगी। ये शराब पी के मदहोश होता है, वो शराब पी के तेरा चेहरा चमकेगा। ये शराब पीते आंखें बंद हो जाती हैं, चेहरे पे नहूसत आ जाती है, जिस्म बिगड़ जाता है। मां भी डरती है कि नकम्मा कोई गंदा जुमला ही ना मुझे कह दे। लेकिन वो शराब पिएगा, तेरा चेहरा भी चमकेगा, तेरी खूबसूरती भी बढ़ेगी, तेरे अंदर जवानी भी, कुव्वत भी बढ़ जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, लेकिन कब? जब तू मुत्तकी बनकर जिंदगी गुजारेगा। और जब मुत्तकी तू जब दुनिया से जाएगा तो तेरा अंजाम कैसे होगा? फरमाया अल्लदीन ततवफ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्ना। लोगों, अपने आप को ये ना कहा करो नमाज औखी है, ज़कात देना औखा है, नजरां दी हिफाजत करना बड़ा औखा काम है, गानियां तो बचना औखा है, मुंडे दी शादी सादा कर दी जंज मरक की है। ये ना कहा करो। जब तू सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर जाएगा, जब तेरे आखिरी लम्हे होंगे, तो फरिश्ते तेरी रूह को कब्ज करेंगे, और इस हाल में कब्ज करेंगे तय्यबीना, तेरे सारे गुनाह मिट चुके होंगे, तू पाक रूह बनकर अल्लाह के पास जाएगा। यक़ूलून सलामुन, वो फरिश्ते तुझे कहेंगे सलामुन अलैकुम,